إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی اللہ کے لیے لائق، اللہ کے لیے زیبا ہیں. اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک مرتبہ اور سب سے اہم مہینہ، سب سے بابرکت مہینہ رمضان المبارک کے قریب کیا ہے. وہ مہینہ جس کے تعلق سے ابھی میں نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی ایک مشہور آیت آپ بھائیوں کے سامنے پڑھی ہے. نزول قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا ہے. ہدی للناس، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے. اور یہاں ایک بات میں واضح کر اپنی بات آگے لے کر جاؤں. قرآن مجید کا جو نزول ہے اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے جو بیان کیا وہ رمضان المبارک ہے، وہ شعبان نہیں ہے. شعبان کے مہینے میں اللہ نے قرآن کو نہیں اتارا ہے. قرآن مجید کا جو نزول ہوا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ شعبان نہیں ہے. اللہ نے شعبان کی رات میں اللہ نے قرآن کو نہیں اتارا. اللہ پاک نے رمضان المبارک میں اتارا اور لیلۃ القدر میں اتارا. اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. نزول قرآن کے مہینے کو بدل کر، نزول قرآن کی رات کو بدل کر، اور اس رات میں جو کام نہیں کرنے کے ہیں وہ سارے کام کرنے کی ہماری کچھ قوم ہے وہ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شرک سے بچائے، اللہ انہیں بدعت سے بچائے، اور کرنے کے کام اللہ انہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نہیں کرنے کے کام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بچنے کے اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے. میرا موضوع بدعت نہیں ہے، میرا موضوع شعبان کی 15ویں رات بھی نہیں ہے. میرا موضوع ہے رمضان المبارک کی آمد، رمضان المبارک کی تیاری، استقبال رمضان. یہ میرا موضوع ہے. میں اپنی بات کو اس پر زیادہ دیر تک اپنے وقت کو ضائع کرنا میں نہیں چاہتا ہوں. معزز دوستوں، اللہ سے دعا کے بعد دوسری بات یہ ہے، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں صرف قرآن مجید کا نزول نہیں، جتنی آسمانی کتابیں ہیں ساری کتابوں کے نزول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو ہی منتخب کیا ہے. الفاظ
علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے ایسے ہیں بِأَنَّهُ الشَّهْرُ الَّذِي كَانَتْ الْكُتُبُ الْإِلَٰهِيَّةُ تُنَزَّلُ فِيهِ، ساری الہی کتابیں آسمانی کتابوں کو نزول کے لیے، اس کے نزول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ نے منتخب کیا ہے، برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ، اللہ اس کی برکتیں ہمیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ سلف کے بارے میں ایسا آتا ہے کہ کان السلف یدعون ستۃ اشہر، سلف سے مراد صحابہ کرام، سلف سے مراد تابعین عظام، سلف سے مراد تبع تابعین، سلف سے مراد امام بخاری رحمہ اللہ، سلف سے مراد وہ سارے لوگ جو صحابہ اور تابعین کے منہج پر چلتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ کیا کرتے تھے؟ کانوا یدعون ستۃ اشہر، 6 مہینے دعا کرتے تھے۔ کس کے لیے 6 مہینے دعائیں مانگا کرتے تھے؟ ان یبلغہم رمضان، اللہ انہیں رمضان تک پہنچائے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ رمضان آ بھی گیا ہے، رمضان آ بھی گیا ہے، آج پہلی تراویح ہے، آج پہلا روزہ ہے، کئی لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور یہاں حالت یہ ہے سلف کی، اور سلف جب بھی نام آئے گا، آپ اور میں جب قبرستان جاتے نا، قبرستان کی دعا میں یہ لفظ سلف موجود ہے، انتم سلفنا ونحن بالاثر وانا انشاءاللہ بکم للاحقون۔ جب ہم جاتے ہیں مدینہ منورہ میں تو بقیع قبرستان میں یہی دعا پڑھتے ہیں، جب ہم احد پہاڑ کے نیچے جو 70 شہداء ہیں یہی دعا پڑھ کر آتے ہیں، آپ ہمارے سلف ہو، ہم پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، ہم تم سے ملنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سلف کی عادت یہ ہے 6 مہینے دعا کرتے ہیں، اور دعا کس لیے کرتے ہیں؟ ان یبلغہم الی رمضان، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رمضان تک پہنچائے۔ کتنے ہمارے دوست ہیں جی گزشتہ رمضان سے اس رمضان کے بیچ میں وہ ہمارے بیچ میں نہیں رہے۔ ان میں سے ایک نام آپ سبھی لوگ تقریباً جانتے ہیں، چترا درگا کے ایک خادم اہل حدیث جنہوں نے الحمدللہ جمعیت کی خدمت کی، قرآن و حدیث کی خدمت کی، اور اچانک ابھی کچھ دنوں پہلے گزشتہ جمعہ کے دن ہم نے سنا تقریباً ان کا انتقال ہو گیا۔ عبداللہ صاحب ان کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ بشری لغزشوں کو معاف فرمائے، اللہ جنت الفردوس میں اللہ انہیں جگہ عطا فرمائے، اللہ ان کی نسل کے لیے، ان کی اولاد کے لیے اللہ نعم البدل شخص کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں، کسی کا نام شاید مجھے معلوم نہیں ہے، یہاں بھی اس مسجد میں ہو سکتے ہیں، اس گاؤں میں ہو سکتے ہیں، ہماری جماعت جمعیت کے اندر ہو سکتے ہیں، گزشتہ رمضان میں زندہ تھے، کتنے نوجوان ہو سکتے ہیں جو اس رمضان میں ہمارے بیچ میں نہیں ہیں۔ اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ دعا سلف کی کیا ہوتی تھی؟ ان یبلغہم الی رمضان، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان تک انہیں پہنچائے۔ اس کے بعد وَيَدْعُونَهُ 6 اشہر، اور 6 مہینے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے ان یتقبل منہم، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے میں جو دعائیں انہوں نے مانگی ہیں، جو عبادتیں انہوں نے کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اور یحییٰ ابن کثیر بہت بڑے عالم ہیں، یحییٰ ابن کثیر کی دعا ذکر کی جاتی ہے، اللہم سلمنی الی رمضان، اے اللہ مجھے رمضان تک صحیح سالم رکھ۔ کیا جملہ ہے؟ اللہم سلمنی الی رمضان، اے اللہ رمضان تک مجھے صحیح سالم رکھ، وسلم لی رمضان، اور رمضان کو میرے لیے صحیح سالم رکھ۔ سبحان اللہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی رمضان کو پاتا ہے مگر جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے رمضان المبارک میں اتنا نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے یحییٰ ابن کثیر کی یہ دعا ہے رحمہ اللہ، ہمارے سلف میں ہیں، یہ ہمارے سلف میں یہ شامل ہیں، اے اللہ مجھے صحیح سالم رمضان تک رکھ، اور میرے لیے رمضان کو صحیح سالم رکھ، وَتُسَلِّمُهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، اے اللہ جب رمضان گزرے گا نا تو رمضان میرا ایسا گزرنا چاہیے میری ساری عبادتیں قبول ہو جائیں۔ وَتُسَلِّمُهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، ایک بار اور ان کی دعا پڑھتا ہوں، اللہم سلمنی الی رمضان وسلم لی رمضان وتسلمه منی متقبلا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ایک رمضان جب آتا نا تو ان کی زبان سے یہ جملہ نکلتا، مرحبا بمطہرنا من الذنوب، مرحبا بمطہرنا من الذنوب، خوشخبری ہو بھائی، ایسا مہینہ آ چکا ہے جو گناہوں کو دھونے والا ہے۔ اللہ اکبر، کیا جملہ ہے جی؟ مرحبا بمطہرنا من الذنوب، خوش ہو جاؤ میرے بھائیوں۔ حضرت عمر کی زبان سے یہ جملہ نکلتا تھا، ایسا مہینہ آنے والا ہے یا آ چکا ہے جو گناہوں کو دھونے والا ہے، صاف کرنے والا ہے۔ سب سے بڑھ کر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان جب آتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا جملے نکلتے تھے؟ میں نے حدیث نوٹ کی ہے، 2 حدیثیں میں نے نوٹ کی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال لما حضر رمضان، جب رمضان حاضر ہو جاتا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ، اپنے ساتھیوں کو خوشخبری دیتے۔ خوشخبری دینے کے الفاظ کیا تھے؟ اتاکم رمضان شہر مبارک۔ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے جمعہ میں مت سوئی، جمعہ میں مت سوئی۔ جی ہاں، جمعہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، بہت سو لیے ہیں، اتنا سو لیے ہیں کہ ہمارے حالات اتنے خراب ہیں، ہماری آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور ابھی بھی ہم یاد رکھیں، یہ غفلت کی ایک علامت ہے، علماء نے اس کو بیان کیا ہے۔ غفلت ہے نا، یہ جہنمیوں کی علامت ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ آنکھ ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، دل ہے سمجھتے نہیں، یہ جانوروں کی طرح ہے۔ نہیں 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 نہیں، یہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، یہ غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ اللہ کے لیے کم سے کم میرے بھائیوں، جمعہ کا یہ قیمتی وقت ہے۔ مجھے کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے، فرشتے بیٹھ کے جمعہ سنتے ہیں، اللہ اکبر، جنہیں ضرورت ہی نہیں ہے، جنہیں ضرورت نہیں ہے، اور حضرت انسان بیٹھ کے سوتا ہے جسے ضرورت ہے۔ اللہ کے فرشتے دفتر بند کر کے بیٹھ کے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سبحان اللہ، دفتر بند کر کے آسمان پہ نہیں جاتے ہیں۔ استمعون الحدیث، جملہ کیا آتا ہے حدیث میں؟ استمعون الحدیث، آ کر مسجد میں بیٹھ کر خطبہ جمعہ سنتے ہیں۔ اللہ کے لیے تمہارا ایک بھائی تم سے درخواست کرتا ہے، اگر لمبا ٹائم ہو رہا ہے، میں سرسی کے ذمہ داروں سے کہتا ہوں کم کر دو ٹائم، کم کر دو ٹائم، تاکہ آدمی سوئے نہیں، جمعہ میں بیٹھ کر جاگ کر سنے کہ اللہ کے نبی کی حدیث کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی میں بتا دوں اب بھائیوں کو، ایک حدیث 4 بار سننے سے حدیث پرانی نہیں ہوتی، حدیث پرانی نہیں ہوتی۔ قرآن کی ایک آیت 10 بار سننے سے آیت پرانی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 سال، اللہ اکبر، 13 سال میرے رب نے 3 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ آپ قرآن جب کھولتے ہیں، مکی صورت آپ دیکھتے نا، ساری مکی صورتوں کا مضمون کیا ہے؟ توحید، رسالت، آخرت۔ توحید، رسالت، آخرت۔ ایک توحید کو میرے رب نے 13 سال بیان کیا ہے، رسالت کو میرے رب نے 13 سال بیان کیا ہے، آخرت کو میرے رب نے 13 سال بیان کیا ہے۔ یہ احادیث سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والا جو رمضان ہے، اللہ تعالیٰ وہ رمضان ہمیں ایسا گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے میرے نبی گزارتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آنے والا جو رمضان ہے ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے صحابہ گزارتے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ سمجھ لیجئے تمہارا ایک بھائی جمعہ کے اس منبر پر کھڑے ہو کر 14 دن پہلے، 15 دن، انشاءاللہ یاد رکھیے گا، آنے والا جمعہ رمضان کا نہیں ہے، اس کے بعد کا جمعہ انشاءاللہ رمضان کا ہوگا۔ آپ رمضان میں بیٹھیں گے انشاءاللہ، جو آنے والا جمعہ نہیں، انشاءاللہ اس کے بعد اللہ نے چاہا اس کے بعد کا جو جمعہ ہے وہ رمضان کا ہوگا۔ اس سے پہلے کچھ چیزیں آپ سن کے اپنے ذہن میں رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، لما حضر رمضان، جب رمضان حاضر ہو جاتا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ، اپنے صحابہ کو خوشخبری دیتے۔ کیا خوشخبری؟ الفاظ اللہ کے نبی کے کیا ہوتے ہیں؟ اتاکم، کیا بھئی اس کی روشنی میں ہم ایک دوسرے کو رمضان مبارک بول سکتے ہیں کیا؟ اللہ کے نبی خوشخبری دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ سب غور سے دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ جی، جگانا پڑتا ہے، قوم سوتی رہتی ہے، قوم کو جگانا پڑتا ہے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں رحمہ اللہ، جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے نا، ایک کوڑے کی طرح ہے۔ کوڑا مارتے نہیں، کوڑا جتنی زور سے مارو گے اتنا جو نشان ہے نا زیادہ دیر تک باقی رہے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے ماشاءاللہ 100 سال سے قدیم یہاں کی جماعت ہے، ہم سب جانتے ہیں میرے نبی جمعہ کا خطبہ کیسا دیتے تھے، اب سبھی جانتے ہیں۔ میں ان کی نقل کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دیتے تھے میں کوشش کرتا ہوں، اور سارے ہمارے علماء اسی کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ صحیح
मुस्लिम के अंदर हदीस है ना, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा खतबा, जब अल्लाह के नबी खुतबा देते थे, सुभान अल्लाह, इहमर्रत आइना, आंख लाल हो जाती, सुभान अल्लाह, वश्तद्द गज़बुहु, गुस्सा ज्यादा करते थे, वअला सौतुहु, आवाज ऊंची रखते, जुमा के खुतबे में आवाज नीची नहीं रखते, कान्नहु मुंदिरु जैश, गोया कि आप एक कमांडर हैं, मिलिट्री के कमांडर की तरह मेरे नबी का जुमा का खुतबा हुआ करता था। हम उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों सुन लीजिए, जब रमजानुल मुबारक आता, अल्लाह के नबी क्या करते, सुभान अल्लाह, अताकुम रमजान, तुम्हारे पास रमजान आ गया है। क्या जुमला है, अताकुम रमजान, तुम्हारे पास रमजान आ चुका है, शहरुन मुबारक, बरकतों से भरा हुआ महीना, बरकतों से भरा हुआ शहरुन मुबारक, फरदल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल अलैकुम सियामा, अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने में तुम्हारे ऊपर रोजों को फर्ज किया है। पहली चीज। दूसरी चीज, तुफ्तहु फीही अबवाबुस समा, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक हदीस में आता है जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तीसरी चीज, व तुगलक़ु फीही अबवाबुल जहीम, और सारे जहन्नम के दरवाजे माह मुबारक के अंदर बंद कर दिए जाते हैं। और चौथी चीज, वो तुगल्लु फीही मरदतुश शयातीन, शयातीन में जो सरकश हैं, याद रखिएगा गौर से, शयातीन में जो सरकश हैं उन्हें कैद कर दिया जाता है। और आखिरी चीज मेरे नबी ने जो कही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ शहर, इस महीने के अंदर एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है, सुभान अल्लाह। और उसके बाद का जुमला बड़ा अच्छा जुमला है, मन हुरिमा खैरहा फक़द हुरिम, अल्लाह के लिए सुनिएगा ये जुमला, जो उसके खैर से महरूम हो जाए, सही माने में वही महरूम है। मन हुरिमा खैरहा फक़द हुरिम, क्या माना है इस जुमले का, क्या माना है मेरे जुमा के साथियों, इस जुमले का क्या माना है। अगर किसी को वो रात मिले, अल्लाह ताला वो रात हमें पाने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें वो लैलतुल कदर की रात पाने की तौफीक अता फरमाए। सिर्फ रात पाने की नहीं, अल्लाह तबारक व तआला, अभी देखेंगे आज के अखबार में आएगा, कल के अखबार में आएगा, कितने बच्चे मरे हैं बेंगलोर शहर के अंदर। जी, रातों में हमारे बच्चे क्या करते हैं और कैसे इन रातों को गुजारते हैं, आप अखबार में देख लेंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमें रात पाने की तौफीक अता फरमाए और रात में अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करवाने के अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए। मेरे नबी ने ये हदीस बयान फरमाई। जहां तक इबादतों का सवाल है, पहली बार जब मैं ये हदीस पढ़ा, बुखारी की हदीस है, अंदर से खुशी हुई और अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नबी जो है, रमजान की इबादत गैर रमजान की इबादत में फर्क क्या है, कितना फर्क है। आज अगर हम कोई नमाज पढ़ते हैं, आज अगर हम सजदा करते हैं, आज अगर हम सदका व खैरात करते हैं, और वही चीज अगर हम रमजान में करते हैं, कितना फर्क है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी हज पे जा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सामने एक अंसारी औरत आई, आपने वो औरत से कहा तुम भी चलो हज पर। उस औरत ने कहा, ऐ मेरे नबी, मेरे घर में 2 ऊंट हैं, एक ऊंट पर मेरे शौहर हज पर जा रहे हैं, दूसरा ऊंट मेरे घर के लिए है, पानी लेकर आना और काम है, अगर उस पर मैं आ जाऊंगी मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसके बाद मेरे नबी ने जो जुमला कहा, मैंने वो जुमला अरबी में नोट किया है। अल्लाह के रसूल ने कहा, फ़इज़ा जाअ रमज़ान, मेरे साथ हज करने का मौका नहीं मिल रहा ना, कोई बात नहीं, फ़इज़ा जाअ रमज़ान, जब रमजान का महीना आ जाए, फ़ातिमीरी, रमजान में उम्रा कर लो। क्यों? इसलिए कि आगे का जुमला मेरे नबी का सुनो, फ़इन्न उम्रतन फ़ीही तादिलु हज्जतन, इसलिए कि रमजान का उम्रा हज के बराबर है। अभी बात खत्म नहीं हुई, सोने वालों को तो समझ में भी नहीं आएगा। जी, रमजान का उम्रा हज के बराबर है। एक और हदीस में है, रमजान का उम्रा मेरे साथ हज करने के बराबर है। अल्लाहु अकबर। कैसे अंदाजा लगाएंगे आप, इबादतों को कैसे तोलेंगे आप, कैसे मुआजना करेंगे। एक उम्रा जो 1.5 घंटे में होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में होता है, बहुत कमजोर रहे 3 घंटे में जो उम्रा होता है, मेरे नबी के साथ अल्लाहु अकबर हज करने के बराबर सवाब उतना ज्यादा हो जाता है रमजान के अंदर। आपने एक हदीस बारहा सुनी होगी, तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु की हदीस बारहा हर रमजान में मैं समझता हूँ खुतबा तुम्हारे सामने बयान करते होंगे। वो हदीस पढ़ने से पहले लोग उमूमन ऐसे कहते 70 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। वो हदीस पढ़ने के बाद लोगों ने उसे बदल लिया, कहा 70 गुना कम है रमजान और गैर रमजान की इबादत के सवाब का जो अल्लाह के नबी ने जो बताया। मैंने पूरी लंबी हदीस नोट की है, पूरी हदीस नहीं पढ़ूंगा, आप जानते हैं हदीस, इशारा देकर बात आगे लेकर जाऊंगा।
طلحہ بن عبیداللہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں وہ حدیث کو، اور آ کر ایک شک و شبہ، ایک تعجب کی بات کرتے ہیں کہ دو آدمی مسلمان ہوئے، ایک آدمی بہت نیک بڑا متقی شہید ہو گیا، اور دوسرا آدمی جو ہے 1 سال زندہ رہا، رمضان پایا۔ میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 1 سال زندہ رہا وہ شہید سے پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ عربی میں نے لوٹ کیا، فعجبوا ذلک، بڑا تعجب ہوا انہیں، شہید ہونے والا بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جو 1 سال جیا اس کے بعد وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ میرے نبی نے اس کے تعجب کو دور کر دیا، الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، کیا یہ اس کے بعد 1 سال زندہ رہا؟ اس کے بعد نبی کا جملہ سنو، قالوا بلا، ہاں اللہ کے نبی 1 سال زندہ رہا، ادرک رمضان، اسے رمضان ملا، ہاں رمضان بھی ملا، فصام وصلی، رمضان میں اس نے روزہ رکھا، اس نے نمازیں پڑھی۔ اب میرے نبی کا جملہ ایک بار میرے ساتھ اب دوہرا لیجئے، رمضان اور غیر رمضان کی عبادت میں کتنا فرق ہے؟ فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، رمضان اور غیر رمضان کی نماز، رمضان اور غیر رمضان کی عبادتیں، فما بینہما، زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنی دوری ہے اس سے زیادہ فرق ہے، میرے نبی نے کہا ہے۔ اللہ وہ عبادتیں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ رمضان اللہ ہمیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستو، رمضان کا پانا کسی نعمت سے کم نہیں ہے، 2 طریقے سے بھی کم نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ امید رکھیے، یقین رکھیے، تمہاری مسجد کے وقت پر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ جسمانی اعتبار سے بھی رمضان اللہ کی ایک نعمت ہے، روحانی اعتبار سے بھی رمضان کا پانا اپنی تربیت کے لیے اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے ایک ساتھی ہیں، ہمارے سے سینئر ہیں، ہمارے سے بہت سینئر، مکمل عالم دین ہیں، دائی اسلام ہیں، ہم جانتے ہیں انہیں کینسر ہو گیا اور ڈاکٹر نے لکھ کر دے دیا مر جائے گا یہ آدمی، زبان بند ہو گئی اس کی، ڈاکٹر نے کہا اس کی زبان میں سوراخ پڑ گیا جی، ابھی یہ کچھ دن کا مہمان ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، عالم دین ہے الحمدللہ، انہوں نے لکھ کے بات کیا، زبان بند تھی، رائٹنگ میں لکھ کے بات کیا، موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ صرف یہ بولیے میری بیماری کس قدر تشویشناک ہے، میری بیماری کتنی بڑی، اتنا بتائیے، میں مر جاؤں گا، میں جیوں گا، یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ابھی جس ڈاکٹر نے کہا وہ کڈوئی کے اس وقت ڈائریکٹر ہیں، بنگلور میں جو کڈوئی ہاسپٹل ہے نا اس کے وہ ڈائریکٹر ہیں اور مسلمان ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کون سا آدمی ہے، جب میں ایسی بات کرتا ہوں رونا دھونا شروع کر لیتے ہیں لوگ، اور یہ آدمی ایسا ہے، یہ مجھے نصیحت کر رہا ہے کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں، وہ ساتھی اگر کبھی آئیں بلا کے ان سے خود پوچھ لیجئے گا، وہ کہتے ہیں رمضان تک میری طبیعت خراب ہی رہی، میرا وزن 30 پر 2 کلو تھا، 32 کلو، رمضان المبارک میں میرے رب نے میری طبیعت اچھی کر دی، کچھ نہیں، میں روزہ نہیں رکھ سکتا تھا، کینسر کا مریض، میں افطار میں افطار کرتا لوگوں کے ساتھ، سحری میں سحری کر لیتا، اور بس جو دوائی کھانے کی ہوتی ہے وہ دوائی کھا لیتا۔ جیسے رمضان ختم ہوا، سارے سال میں جو کام نہیں ہوا، میرے ساتھ میرے رب نے میرا وزن 50 کلو اللہ نے کر دیا، آواز واپس آ گئی، عید کی نماز پڑھائے کاڑ گوڑی وائٹ فیلڈ کے اندر، عید کی نماز پڑھائے، آج دوبارہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، آج دوبارہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں 2016 کا جو نوبل پرائز ملا ہے، سبھی لوگ الحمدللہ جانتے ہیں، اور یہ بات لوگ دور تک پہنچاتے ہیں، کیوں ملا ہے؟ اگر آدمی سال میں 1 مہینہ 9 گھنٹے کنٹینیو بھوکا رہ جائے، اس کی زندگی میں کینسر آنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنے ہماری بیماریاں اللہ پاک یہ رمضان میں دور کر رہا۔ جاؤ نا ڈاکٹروں سے پوچھو، جاؤ پوچھو ڈاکٹروں سے، کتنی بڑی بڑی بیماریاں ہیں ہمارے جسم سے، ہمارا اللہ سبحانہ وتعالی اس ماہ مبارک میں یہ پانا ایک عظیم نعمت ہے۔ ہاں ایک شرط ہے میرے بھائی، اور شرط یہ ہے کم سے کم روزہ نبی کی طرح رکھو۔ کیسے رکھنا ہے؟ روزہ نبی کی طرح رکھو۔ اللہ کے نبی کا روزہ کیسے؟ کم سے کم یار 30 روزوں میں ایک 4-5 روزے تو ویسے رکھو کہ میرا روزہ انشاءاللہ میرے نبی کے جیسا ہوگا۔ سبحان اللہ، کیسے اللہ کے نبی کا روزہ ہوتا تھا؟ میں نے حدیث نوٹ کی ہے، نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر، جی ہاں ممبر سے کہہ رہا ہوں، میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی سب سے بہترین سحری کھجور ہے۔ کبھی کوشش کرو یہ کھجور پر سحری کرو، انشاءاللہ کوشش کرو۔ اور افطار جیسے اللہ کے نبی کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا معمول، ہم روزہ تو رکھتے ہیں
भूखा भी रहते हैं, मगर मेरे भाइयों उस रोजे से जो फायदा हमें होना चाहिए, हमारे रोजे क्या हमारे नबी के तरीके पर हैं क्या? जरा अपने रोजों का जायजा लीजिए। 15 दिन पहले मैं आपसे कह रहा हूं, अल्लाह तबारक व तआला हमें रोजा नबी की तरह रखने की तौफीक अता फरमाए। बहुत हम बड़े अच्छे से बोलते हैं और अल्लाह का शुक्र भी है हमारी नमाज हमारे नबी के जैसी नहीं। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे नमाज नबी की जैसी है, कोशिश भी करो ना रोजा भी नबी के जैसा रखो। अल्लाह हमें रखने की तौफीक अता फरमाए। ये जिस्मानी एतबार से, रूहानी एतबार से मेरे भाइयों, हम में से अक्सर सबकी हालत यही है, अपने आप को सुधारना चाहते हैं मगर सुधार नहीं पाते। जी हाँ, अपने आप को सारे साल में नमाज का पाबंद, हमारी नमाजों में खुशू है? बताइए मुझे। 5-10 मिनट जुमा के रह गए हैं, आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, हमारी नमाजों में खुशू है? कब हमने कुरान खोला है? कब हमने कुरान मजीद की तिलावत की? अपने आप से पूछिए, अपने आप से सवाल करके देखिए। गुज़िश्ता रमजान के बाद से आज तक होंगे अल्लाह के बंदे 2% इस पूरी मस्जिद में, या 5% ज्यादा से ज्यादा होंगे, हम नमाज में सुस्ती करते हैं, कुरान पढ़ने में सुस्ती करते हैं। कोई बयान हम पे असर नहीं हो रहा है। किसी को भी बुला लीजिए, सोने वाला सो ही रहा है जुमा के अंदर, कोई बयान हम पे असर नहीं हो रहा है। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह जेल में हैं, कैद खाने में हैं। कहते हैं मेरा दिल थोड़ी देर के लिए बदल गया, इसलिए कि रोज रमजान के महीने में सुबह में भी कोड़े मारते थे, शाम में भी कोड़े मारते, रोजे की हालत में कोड़े मारते। कभी कभी ख्याल आता कि लोग मेरे चाहने वाले बहुत हैं, मैं इससे निकल जाऊं जेल से। वहां एक अबुल हैसम नामी एक आदमी था, चोर था, अंदर था कैद खाने के अंदर। उसने एक जुमला कहा, इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं वो जुमले से मुझे ताकत मिली और मैं जिस चीज पर कायम था, कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं है, मैं उस पर कायम रहा। सुभान अल्लाह। ये एक जुमले से कभी कभी आदमी की जिंदगी बदल जाती है। हमारे ऊपर पूरा कुरान असर नहीं हो रहा है, जरा गौर तो करो। हमारा दिल पत्थर की तरह सख्त हो गया है, कोई चीज हम पे असर नहीं कर रही है, ना कुरान ना हदीस। हाँ, कुछ लोग कहते हैं इस गांव में हर आलिम आ चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं। हम बदले क्या? हमारे अंदर तब्दीली आई क्या? हम किस कदर हम अपने आप को बदल पाए हैं? तुम मक़सद कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिक फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। हमारे दिलों की हालत जानकर देखिए मेरे भाई, हमारे नमाजों में क्या हालत है, हमारे खुतबात की क्या हालत है, हमारे खुशू और खुजू की क्या हालत है, हमारी गफलत की क्या हालत है। अगर इसे बदलना है रूहानी तौर पर, अगर कोई आदमी चाहता है, हाँ, इससे पहले मैं एक हदीस मेरे नबी की बोलूंगा, उसके बाद ये बात बोलकर रमजान की तैयारी में 3 चीजें जहन में रख लीजिए। उलमा कहते हैं आपके हवाले कर कर ये मुख्तसर सा जुमा का खुतबा इंशाअल्लाह ताला मैं आज के लिए खत्म करता हूं। आप सब जानते हैं एक हदीस को, मैंने वो हदीस नोट की है। रावी हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं, कहते हैं अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईद अल मिंबर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े। नहीं, आपने आमीन कहा, जानती नहीं पूरी जमात जानती, जानते नहीं जानते? खतीब पूछे तो बोल सकते हैं, जानते नहीं जानते? जी हाँ, आपने आमीन कहा, फिर आमीन कहा, फिर आमीन कहा। सहाबा इकराम ने पूछा अल्लाह के नबी, क़ील या रसूल अल्लाह, आपसे सवाल किया गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नका हीना सअदतल मिंबर, आप जब मिंबर पर चढ़े, कुलता आमीन आमीन आमीन, आपने 3 दफा आमीन कही। आप सब जानते हैं हदीस, 10 मरतबा आपने ये हदीस सुनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? जिब्राइल मेरे पास आए, क़ाल इन्न जिब्राइल अतानी, अरबी में अल्फाज ऐसे हैं, जिब्राइल मेरे पास आए। फ़क़ाल, और जिब्राइल ने पहला जुमला ये कहा, मन अदरक शहर रमज़ान, 15 दिन पहले कह रहा हूं ये जुमला, जिसे रमज़ान का महीना मिला, फलम युग़फ़र लहू, और वो रमज़ान गुजरने से पहले पहले उसने अपने गुनाहों की मग़फ़िरत नहीं करवा ली, उसके गुनाहों को माफ नहीं करवा लिया, उसके गुनाह धुल नहीं गए। फलम युग़फ़र लहू फ़दख़ल अन्नार, रमजान मिलने के बावजूद भी वो जहन्नम में दाखिल हुआ। फ़अबादहुल्लाह, अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से दूर करे। एक हदीस में आता है अल्लाह उसकी नाक को जमीन में लगड़वा दे, अल्लाह उसे जलील करे। हजरत जिब्राइल ने कहा और मैंने आमीन कहा। अल्लाहु अकबर। जहां रमजान की इतनी खुशखबरियां हैं ना, कहीं ऐसा ना हो कि इस बद्दुआ के मुस्तहिक बन जाएं, इससे भी डरिएगा, इससे भी डरिएगा। रमजान मिला हो और अपनी पर्सनालिटी हम बदल नहीं पाए, अपने आप को चेंज नहीं कर पाए, हमारी नमाजें, हमारी सुन्नतें, हमारी तहज्जुद हम चेंज नहीं कर पाए हैं, तो फिर इस हदीस को याद रख लीजिए कि रमजान मिला, हमें क्या मिला?
रमजान आया और चला गया, चला जाएगा। कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा अय्याम मादूदात, चंद दिन है वो, शुरुआत में लगते हैं और बाद में वो दिन बड़ी तेजी से गुजर जाते हैं। मैं अल्लाह से पहले दुआ करता हूं, बाद में वो 3 चीजें तुम्हारे सामने कहूंगा इंशाअल्लाह। मेरी अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ये रमजान हमारी पर्सनालिटी को बदलने वाला रमजान बनाए। अल्लाह ये रमजान हमें हिजरत करने वाला रमजान बनाए। जी क्या बोल रहे हैं शेख? हाँ, अल मुहाजिर मन हाजरा। जी, मुहाजिर असल में हिजरत करने वाला वो है जो गुनाहों से हिजरत करता है। ये रमजान अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों से नेकियों की तरफ अल्लाह हमें हिजरत करने वाला बनाए। अल्लाह इस रमजान के बाद अल्लाह तबारक व तआला हमें एक अच्छी नेक जिंदगी अल्लाह हमें गुजरने की तौफीक, गुजारने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जिस्मानी एतबार पर भी अल्लाह ताला हमें नफ्स से लड़ने की तौफीक अता फरमाए, रूहानी एतबार से भी अल्लाह हमें नफ्स से लड़ने की तौफीक अता फरमाए। रमजान की तैयारी में अहले अरब, उलमाए अरब 3 चीजें बताते हैं, उंगलियों पर गिन लीजिए। जुमा का खुतबा दुआ के साथ खत्म कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, रमजान में नीयत साफ रखिएगा इंशाअल्लाह। रमजान तक गुनाह छोड़ूंगा, रमजान के बाद वापस गुनाह करूंगा। बहुत सारे लोगों की नीयत ये होती है, टीवी बंद करके रख भाई, रमजान आ रहा है, टीवी बंद कर दे, रमजान आ रहा है ये बंद कर दो, रमजान आ रहा है ये खत्म कर दो। जैसे ही रमजान जाएगा दोबारा करेंगे। अगर पहले से नीयत खराब है तो तौबा कहां से कबूल होगी? भाई तौबतुन नसूहा के लिए आज़म होना चाहिए, आइंदा जिंदगी में ये गुनाह मैं कभी नहीं करूंगा। और एक चीज है, गुज़िश्ता साल भी कहा, इस साल दोबारा कह रहा हूं, बहुत सारे लोग जिस्म बड़ा हो गया है जी, अपने आप का वजन घटाना चाहते हैं। एक जमाना था मोटे हो गए तो लोग तारीफ करते थे, आज दुबले हुए तो लोग तारीफ करते हैं। माशाल्लाह क्या मेंटेन किए हैं शेख आप, सुभान अल्लाह। लोग अगर रमजान के रोजों को डाइट में लेकर आ रहे हैं, डाइट की शक्ल में रोजे रखना चाह रहे हैं, वो सारे लोगों के लिए मैं मुतनब्बे करता हूं, आप उस नीयत से रोजा मत रखो। क्या नीयत से रोजा रखना? मन साम रमजान ईमान व इहतिसाबा गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। अल्लाहु अकबर। जो रोजा इस नीयत से रखे, मन साम रमजान, ईमान रखते हुए अल्लाह ने इस रोजे को मेरे ऊपर फर्ज किया है, ये ईमान व इहतिसाबा, और अल्लाह के पास मुझे इसका अजर मिलेगा, इसका सवाब मिलेगा। ऐसे इंसान के गुनाहों को अल्लाह माफ फरमाएगा। पहली चीज है, अपने जहन के अंदर अपनी नीयतों को साफ कीजिएगा। दूसरी बात, रमजान के अंदर आपसे मैं गुजारिश करता हूं, लोगों को माफ कर दीजिए अभी से। मेरे नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी की बातचीत बंद है, रिश्तेदारी को तोड़कर आप रमजान पा रहे हैं, भाई भाई से नहीं बात कर रहा, बेटा मां से नहीं बात कर रहा है, बेटा बाप से नहीं बात कर रहा है, आपस में झगड़े हैं, एक चेहरे को देखकर चेहरा फेर के हम चले जाते हैं। सुभान अल्लाह, आप सभी जानते हैं हदीस क्या है। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहता है, इसके आमाल मेरे दरबार में पेश मत करो, इसके आमाल मेरे दरबार में पेश मत करो, हत्ता यस्तलिहा, यहां तक कि आपस में मुसालहत कर लें। जी, कुरान की कितनी अच्छी आयत है, फलयाफू वलयस्फहू, माफ कर दो लोगों को। अला तुहिब्बूना यगफिरल्लाहु लकुम, क्या तुम नहीं चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ करे? अगर तुम लोगों को माफ करोगे अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। अल जज़ाउ मिन जिनसिल अमल। रमजान आने से पहले इसकी तैयारी करो मेरे भाई। आखिरी बात, रमजान आने से पहले इरादा करो, तौबा करते रहो, इस्तिग़फ़ार करते रहो। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला आने वाला जो रमज़ान है हमारी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन रमज़ान बनाए। अल्लाह इबादतों की शक्ल में अल्लाह बेहतर रमज़ान बनाए, अल्लाह ताला दुआओं की शक्ल में बेहतर रमज़ान बनाए। अल्लाह तबारक व तआला जो दुश्मनान इस्लाम हैं अल्लाह उनके लिए काफ़ी हो जाए। अल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर अमन व अमान को अल्लाह कायम फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, एक और बात है, एक ऐलान के साथ मैं इस जुमा के खुतबे को इंशाअल्लाह पाए तकमील तक लेकर जाऊँगा। एक जमात शहर बेंगलोर से यहाँ आई हुई है और एक ख़ास काम से आई हुई है। ऐसे ही काम होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गुज़िश्ता जुमा किसी और मस्जिद के लिए लोग मुझे लेकर उड़पी शहर गए, उससे पहले वाला जुमा किसी और मस्जिद वाले मुझे लेकर हैदराबाद शहर गए। इसलिए कि एक दूसरे के ताउन से अल्लाह के घर बनते हैं, एक दूसरे की मदद से अल्लाह के घर बनते हैं। सुभान अल्लाह। और उसी मदद के लिए यहाँ एक जमात आई हुई है शहर बेंगलोर। हालांकि माशाअल्लाह बहुत लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़ चढ़कर वहाँ ताउन करते हैं शहर बेंगलोर में, मगर इस वक्त हालत ये है शहर बेंगलोर में 5 या 6 मस्जिदों का काम चल रहा है और करोड़ साफ रुपीस का काम चल रहा है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। मस्जिद सलफिया में गुज़िश्ता जुमा ऐलान किया उनके लिए, सुभान अल्लाह 6 करोड़ 60 लाख रुपए लोग 6 करोड़ जमा कर चुके हैं माशाअल्लाह। इस दौर में
6 करोड़ लोगों ने दे दिया है, सुभान अल्लाह। अल्लाह उनके देने को कबूल फरमाए, दुनिया व आखिरत में अल्लाह उसका बदला उन्हें अता फरमाए। एक और मस्जिद के लिए आज जमात तुम्हारे शहर में आई हुई है, अल्लाह के लिए आए हैं भाई। मांगना आसान नहीं है, मांगना ऐसा लगता है कोई काट रहा है। जी हाँ, मांगना सिर्फ अल्लाह से अच्छा दिखता है, अल्लाह के सिवा किसी से मांगना कभी अच्छा नहीं ना। लेकिन मेरे नबी की सुन्नत है, मेरे नबी की सुन्नत है। अब जुमा का खुतबा देकर खड़े होकर कहते थे, सुभान अल्लाह, एक जमात जिहाद में जा रही है, आप सभी ताउन कीजिए। उसी सुन्नत पर अमल करते हुए मैं आपके सामने ऐलान कर रहा हूं, मस्जिद सैफ बेंगलुरु की एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ ड्रग्स है, मुसलमान बच्चे नशे में धुन रहते हैं, सुभान अल्लाह, नशे में धुन रहते हैं, इल्म की कमी है। वहां का सर्कल इंस्पेक्टर मुझे बुलाकर कहता है, तुम लोग कहां हो, करोड़ों की मस्जिदें बना रहे हो, तुम्हारे बच्चे नशे में धुन है यहां पर, उनके लिए क्यों नहीं काम करते हैं? कुछ नौजवान तैयार हुए हैं, उस जगह पर उन्होंने जगह खरीदी है, सुभान अल्लाह। और बिदात में पूरे शहर बेंगलोर के अंदर बिदात और शिरक के लिए वो जगह नंबर 1 है। वहां से बसें डायरेक्टली अजमेर जाया करती हैं। वहां एक अहले हदीस मस्जिद के लिए कुछ दाई बच्चे तैयार हुए हैं, जगह लिए हैं, तकरीबन 90 लाख के करीब उनके लिए पैसों की जरूरत है। आपकी मस्जिद में वो हाजिर हुए हैं। मैं आप लोगों से दरखास्त करता हूं, अल्लाह पाक, बहनों से भी मैं गुजारिश करता हूं, मुबारक महीना आने वाला है, आप आगे बढ़ चढ़ करके उस मस्जिद का ताउन कीजिए, आगे बढ़ चढ़ करके अल्लाह के घर का ताउन कीजिए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला आपके ताउन को कबूल फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला दुनियावी और उखरवी परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमाए, जो मर चुके हैं अल्लाह उन्हें मगफिरत अता फरमाए, जो मजबूर हैं अल्लाह उनकी मजबूरियों को दूर फरमाए, जो परेशान हाल लोग हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, जो लोग तौहीद से दूर हैं अल्लाह उन्हें तौहीद की दौलत अता फरमाए, जो लोग शिरक में डूबे हुए हैं अल्लाह उनको शिरक की बीमारी से बचाए, जो लोग बिदात में डूबे हुए हैं अल्लाह उन्हें बिदात की बीमारी से बचाए। अल्लाह ताला उम्मत के हर आदमी को इत्तिबाए सुन्नत की दौलत नसीब फरमाए। अल्लाह ऐसे अमल की तौफीक दे, अल्लाह राजी हो, अल्लाह वो अमल नबी के तरीके पर हो और इखलास के साथ किया गया हो। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वज़ ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम व रब्बुन हलीम।